सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। श्री गुरु रविदास जी का मंदिर ढाहे जाण दे रोस विच पंजाब रहा बंद, सूबे भर विच दिखिया व्यापक असर। मुकेरियां विच प्रदर्शनकारियों ते स्थानक लोकां दरमियान झड़प, पुलिस ने कीते हवाई फायर। रविदास भाईचारे वालों बंद दे सद्दे ते सियासी पार्टियां ने भी की शिरकत। कांग्रेसी आगुआं ने सड़कों ते उतर मोदी सरकार विरुद्ध की नारेबाजी, मंदिर ढाउण दा कीता विरोध। श्री गुरु रविदास जी के मंदिर नूं आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं सगों केंद्र सरकार अधीन आउंदी दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने ढाया। आप आगुआं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नाल कीती मुलाकात, मंदिर नूं जल्द तो जल्द दोबारा बनाउण दी कीती अपील। जम्मू कश्मीर विच धारा 370 हटण तो बाद तणाव का माहौल, दफा 144 हटाउण लई लाई अर्जी ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करन तो कीता इनकार। सरकार नूं उचित टाइम देण दी कीती वकालत, 2 हफ्तियां बाद मुड़ सुनवाई करन दी कही गल। 15 अगस्त को भारत का नहीं खालिस्तान का झंडा लहराएगी हार्डकोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित शाह नूं दस्सिया डरपोक, वीडियो कीता जारी, कहा 15 अगस्त सिखां लई नहीं है आजादी दिहाड़ा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते श्री गुरु रविदास जी का मंदिर ढाहे जाण के विरोध विच रविदास भाईचारे ने मंगलवार नूं बंद का ऐलान किया सी। बंद का पंजाब के बहुते जिलिਆਂ विच व्यापक असर देखण नूं मिलिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ पंजाब भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ शहरों ਵਿੱਚ रोस मार्च ਕੱਢੇ गए। लुधियाना ਵਿੱਚ रोस प्रगटा रही जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ बंद करवाया गया। ਉੱਥੇ ही प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा के आवाजाही तक बंद कर दी। जलंधर ਵਿੱਚ रविदासिया भाईचारे ਵੱਲੋਂ रेलवे लाइन उत्ते धरना दिता गया, जिस कारण कई रेल गड्डियां प्रभावित हुईयां। अमृतसर ਵਿੱਚ भी रविदासिया भाईचारे के लोगों ਵੱਲੋਂ शहर ਵਿੱਚ रोस मार्च ਕੱਢਿਆ गया। अमृतसर शहर ਵਿੱਚ बंद ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ मिलिया। पटियाला विच रविदासिया भाईचारे के लोगों वालों पटियाला बस अड्डे के नेड़े जाम लगा दिता गया। रविदास मंदिर तोड़े जाने विरुद्ध लोगों ने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। दिक्कत भाजी इदा सवेरे 10:30 बजे बैठे हैं जी, इतने 10:30 लैके हूँ वेला होया, पता ही नहीं गड्डी का पता ही नहीं कोई। हाँ जी कहना कुछ भी दस ही नहीं पे गड्डी कितने हैगी कितने नहीं दसो तो सही ना। इनकुआरी को पूछा दस ही नहीं कोई भी कितने हैगी, आ रही है जो आएगी कहते दस देंगे। कोई पता लगे भी गड्डी किन्ने बजे होनी, किन्ने बंदा कितने जाने वाला बने, पर वो पता ही कोई नहीं इन्होंने कितने गड्डी की कितने खड़ी है कितने नहीं खड़ी। पब्लिक इन्नी तंग हो रही है, पसीने ना बुरा हाल होया पिया सवेर दा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਲਿਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਜਾਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲਮਿਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। गुरु रविदास का मंदिर ढाउण विरुद्ध मुकेरियां विच प्रदर्शनकारियों ते दुकानदारां दरमियान झड़प भी हो गई। झड़प विच कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल अज जदों प्रदर्शनकारी शहर विच मार्च कढ़दे हुए दुकानदारां नूं दुकानां बंद करन दी अपील कर रहे सन, तां दुकानदारां अते प्रदर्शनकारियों विच आपसी झड़प हो गई। इस झड़प दौरान प्रदर्शनकारियों के मोटरसाइकिल भी टुट गए। प्रदर्शनकारियों ते दुकानदारां विच होई झड़प विच अद्धी दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। पुलिस नूं स्थिति ते काबू पाउण लई हवाई गोली चलाउणी पई। इस झड़प विच जख्मी लोकां नूं हस्पताल विच भर्ती करवाया गया।
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮਕੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਟ ਰੋੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹਤਾਹਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸੋਹਲ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। 540 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ SR ਲੱਦੜ, ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DDA ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। DDA ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मुद्दतें गुजरी रंजो सितम सहते हुए अब शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ, ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, 80% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ UNO ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰਾਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ब्रेक तो बाद TV84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਆਪਣੇ 100 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਬਸਪਾ, ਬੀਟੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 72 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 19 ਅਗਸਤ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। I am very grateful to the Congress party in Rajasthan, Chief Minister Shri Ashok Gehlot, Shri Sachin Pilot, Deputy Chief Minister, and all members of the parliamentary party nominating me to this vacant seat in the Council of States. At the same time, I recognize that there are sad circumstances in which the vacancy has arisen, and I convey my heartfelt condolences to the members of the Saini family. With these words, I once again express my gratefulness to the people of Rajasthan and the Congress party for giving me this unique privilege of serving the people of Rajasthan in the Council of States. I will do my very best to stay dear to the interests of these people of Rajasthan, to do whatever is possible, humanly possible, to promote the cause of the people of Rajasthan.
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਨ ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ PSPCL ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਰੈਪਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਕੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਹਾਰਡਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ you use people, you use armies, you use everyone for your personal agenda. Personally, where I come from, come in the ring alone, boy. Just you and me, Amit Shah, Modi, anyone, come alone. If you got balls, come alone with me in the ring. Stop using people. Stop talking about raves. So why are you threatening me? Amit Shah, come in the ring. Let's fight, bro. If you got balls, come and fight me, bro. Modi, you want to fight me? Fight me. Why are you doing this little girly janani wale kam? Sedition charge. We're going to rape you. We're going to kill you. Come and fight like a man, bro. You know what I'm saying? Why are you using people? मैं कुड़ी होके तेनु challenge दे दिया अमित शाह. मैं तेनु कुड़ी होके challenge दे दिया. Modi, come in the ring with me. Come. I'm ready. What is this? What is this? What is this? Threatening my family, threatening me in UK, threatening me in India, threatening my friends, threatening my fans, threatening fans who are girls. ये क्या है? This is all little bitch move. STF ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ASI ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ STF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ STF ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਤਰਾਈ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਗ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾਲਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾਈ ਕਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਿੱਟੇ ਵਾਡੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਬੰਦ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਢਾਇਆ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਫਾ 144 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗੀ ਹਾਰਡਕੋਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰਪੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਕਿਹਾ 15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।